कॅरेक्टरायझेशन साठी ते देऊन आले फक्त. ते देऊन आले फक्त. मग त्याच्यावर तू पुढे काय केलं? समजा कॅरेक्टरायझेशनचं काम मॅडम करतील, व्हॉट यू विल बी डुईंग देन नेक्स्ट फॉर इट? मॅम मी दुसरा सॅम्पल कलेक्ट करते तोपर्यंत. Okay. Now see, there is a separate section in our college magazine for PG students. Last year, 2 or 3 students from your class, I think Anupama Nair, Afsana, and Fadtare, Ankita Fadtare, contributed to the PG section last year's Parijata College magazine. This year, what you are doing? Because it was first year, I've guided you. Okay, now you think at your own and prepare your own article on that. Isn't it? Yes, Anupama? Yes, ma'am. What you will be doing this time now? Ma'am, I will think something. Why you think now? By the time you think the time will be over. See, this is a free time for you. Make it very constructive. Okay, think on practicals you can do. What is your idea for practicals? What is your idea for lectures? So this is known as creative thinking and scientific writing. Okay, and today I will not be teaching any of analytical part, because this particular part or this particular period of this academic year, because you are free, because you are at home, because you are in your comfort zone, you must be prepared to think out of the box. Okay, and for this reason there are various activities going on in college, and out of that, for the PG students, the activity given is preparation of research posters and research papers. Not necessary that it is based on chemistry. Chemistry, because you are chemistry students, it is expected that you should write a paper or you should think on chemistry. That is the expectation. But if you cannot think on chemistry, at least you can think on the things going around you and prepare your presentation on that. Prepare your poster on that. Prepare an article on that. Okay. Visit to nearby college in your city. What is going on there? What work you can do there? That is also one part. Okay. The third important thing is, as one more drive in college is going on, that is join to SWAYAM courses. This I think I have told you in June only. 20 जुलै त्याची डेडलाईन होती, तुम्ही रजिस्टर करा हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं. Now college has made it compulsory that all should attend at least one online course for this 6 months. पहिल्या 6 months मध्ये एक झाला पाहिजे, दुसऱ्या 6 months मध्ये दुसरा झाला पाहिजे. मग केलं होतं का पहिल्या याला कोणी रजिस्टर? काही मुलांनी मला मागच्या याला प्रश्न विचारले होते. Where it is, what is the output? Is it going on, Anupama? Yes, ma'am. Week 2 started. Week 2 is completed. Week 2's videos is out. Okay. How are the notes? How are the lectures? Yes, ma'am. Good. And professor is taking from IIT Kharagpur something. Okay. And are there any assignments? Yes. Each week there is assignment. Good. So you are submitting it in time? Yes, ma'am. Yes. How many of you are trying this? Yes. Pratiksha Shalgaonkar. Yes, ma'am. Yes. कुठल्या कोर्सला जॉईन झालीस तू? मॅम 2 केलेत मी, अनालिटिकल केमिस्ट्री आणि एक्स-रे डिफ्रॅक्शन. ओके. किती असाइनमेंट सोडवले? मॅम एकच आली आहे मला असाइनमेंट आणि व्हिडिओ 2. आवाज येत नाहीये मला. मॅम असाइनमेंट एक आली आणि व्हिडिओ 2 आले. ओके. मग केली का असाइनमेंट?
See, as I started discussing on online courses, suddenly the strength dropped down from 16 to 11. What is this going on? On Friday and Saturday, there were only 11 students present for the online lecture. Why? Is it not your duty to attend the lectures in time? Follow the instructions the teachers are giving. Fine. Samarveer Patil. Hello. Yes, ma'am. सुटला का तुझा प्रॉब्लेम? नाही मॅम, अजून सरांनी काय बोलले नाही, सांगितलं नाही मॅम. बर, मग तू काय केलंस त्याच्यावर? सर सांगतो बोललेत मॅम. नाही, पण तुला सरांना कॉन्टॅक्ट केलं. एक मिनिट थांब, तुला टॉपिक दिलाय की नाही काहीतरी सरांनी? हो, दिलाय की मॅम. मग त्याच्यावर तू काय केलंस पुढे? काय नाही मॅम, आता कांबळे सरांनी प्रोजेक्टचा रिव्ह्यू बनवा सांगितलं मॅडम, त्यासाठी मग पेपर वगैरे डाउनलोड करून रीडिंग करायचं चालू आहे सगळं. हा, व्हेरी गुड. तेच मला एक्सपेक्टेड आहे. डाउनलोड जो काय तुम्हाला टॉपिक दिलेला असेल, यू चेक फॉर रिसेंट रेफरन्सेस. बरोबर आहे? रेफरन्सेस शोधायचे, एकमेकाला मदत करा कशी शोधायचे, काय करायचे ते, आणि प्रिपेअर युअर रिव्ह्यू ऑन दॅट. ते तर तुम्ही करू शकताय की बाबा मला हे सांगितलेलं होतं आणि त्याच्यावर मी माझा रिव्ह्यू किंवा माझा आर्टिकल तयार करतोय. ओके, तर या गोष्टी तुम्ही करू शकताय. फाईन. येस मॅम. ओके, अफसाना या वेळेला कशावर लिहिणार आहेस तू? मॅम आता रिव्ह्यू आर्टिकल लिहिते. नाही, ते झालं. जनरल सायन्स वर काय लिहिणार आहेस? नाही मॅम, काही विचार नाही केला त्यावर. नाही केला. मी मध्ये एक व्हिडिओ शेअर केला होता, कार्बन डायऑक्साईड पासून इथेनॉल तयार करतात आणि इट इज युज्ड एज फ्युएल. काल मी एक व्हिडिओ शेअर केला होता. असा पेपर बनवलाय की जो पेपर पाण्याने धुतलं तरी ओला होत नाही आणि ज्याच्यावरची शाई फास्ट राहते कंटिन्युअस. वाय कांट यू प्रिपेअर अन आर्टिकल ऑन दिस? त्याचे रेफरन्सेस गोळा करायचे आणि आपल्या शब्दात छान आर्टिकल तयार करायचं. इट विल बी व्हेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, येस मॅम. सकाळी तुमचे 9 ते 10, 10 ते 11 लेक्चर झाल्यानंतर यू ऑल आर फ्री. जेवण वगैरे करून छानपैकी तुम्ही एक साधारणतः 2 ते 4च्या दरम्यान याचा अभ्यास केला तर तुमचं छान आर्टिकल तयार होईल. आणि हे मी तुम्हाला जून महिन्यापासून सांगते. बरोबर आहे? आपलं लेक्चर सुरू झाल्यापासून मी तुम्हाला हे सांगते. जून, जुलै, ऑगस्ट, नाव दिस इज सप्टेंबर. बाय द टाइम तुमचे निदान 2 आर्टिकल तयार झाले पाहिजे होते. छोटे छोटे, मी काय म्हणत नाही 10-15 आर्टिकल करा. राईट इट फॉर 2 or 3 pages. That will be easy. And when you start writing, you will realize what the problem is and how to present it in own language. This is very important. आणि जेवढं तुम्ही या ऍक्टिव्हिटी मध्ये भाग घ्याल तेवढं तुम्हाला ते चांगलं जाणार आहे, लक्षात घ्या. ओके, so I'll stop here. I'm giving time to you. Think on this. आणि साधारणतः 11च्या नंतर एक अर्धा तास अजून वेळ आहे. 10:30, 10:33 झालेत. आता एक 15-20 मिनिटं त्याच्यावर विचार करा. तुमचे काय असतील थॉट्स ते लिहून काढा कागदावर. ओके, दुसरी गोष्ट काय करायची, प्रत्येकाचा मला ईमेल आला पाहिजे कॉलेजच्या ईमेलवर ycis.ac.in वर की मी कुठल्या कोर्सला जॉईन झालेले आहेत, किती वीक्स झाले, त्या कोर्सचं ड्युरेशन काय आहे, किती असाइनमेंट कोर्ससाठी सोडवलेले आहेत. ही पहिली गोष्ट. दिस इज अबाउट ऑनलाईन कोर्स. दुसरी गोष्ट, माझा प्रोजेक्टचा टॉपिक काय आहे, प्रोजेक्टचे गाईड काय आहेत आणि त्याच्यावर मी काय काम केलेलं आहे. या 2 गोष्टी मला आज संध्याकाळपर्यंत प्रत्येकाचे मेल आले पाहिजेत. किती मुलं आहोत आपण? 17 मुलं आहोत. 17 मुलांचे 17 मेल मला येतील आणि त्याच्यावर ही सगळी माहिती मला हे कॉलेजला सबमिट करायचं आहे. व्हॉट युअर स्टुडंट्स आर डुईंग when they are at home. Aren't they connected with you? This is the question
which we have to answer. Okay, so let me know what you are doing in your free time. So this will take hardly 1 hour. So right from 10:30 or say 10:40 to 11:40 you are free. You think on it, prepare your own note and send it to me by email. Okay, आणि हे कंपल्शन आहे असं समजू नका. याच्यातनं तुम्ही त्या कामाचा किंवा त्या गोष्टीचा आनंद घ्या. आलं लक्षात की बाबा मी आता COVID-19 नुसतंच म्हणतोय, मी घरातनं शिकतोय, माझा आज मी बाहेर गेलो तर मला असं होईल. सो व्हॉट इज द रियालिटी ऑफ COVID-19? हाऊ इट कॅन बी ट्रीटेड? Why people are doing false things? What is the mentality of people? What is the mentality of me? Okay, ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या ऍस्पेक्ट तुम्ही विचार करून प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीनं त्याच्यावर चित्र तयार करू शकतो, पेपर तयार करू शकतो. मला वाटतं बर्गे मॅडमनी त्या रिसर्च पोस्टरचं तुम्हाला एक आउटलाईन पण पाठवली आहे. मग त्या पद्धतीनं त्याचा विचार करायचा आणि पाठवा. परत आपण दुरुस्त करून मी परत तुम्हाला पाठवते. पण क्रिएटिव्हिटी तुमच्यामधली आता तुम्ही जागे करायला सुरुवात करा आणि त्या पद्धतीनं काम करायला सुरुवात करा. ओके, आणि मॅडम रागवतील किंवा सर काय म्हणतील असं काय डोक्यात आणायचं नाही. हे आमचं कामच आहे तुम्हाला सारखं सांगणं, लक्षात. आणि मग यातनं समजा 17 मुलांमधनं 7 मुलं पुढे गेली तर उरलेल्या 10 मुलांना वाटेल की अरे हा मॅडम सांगत होत्या तेव्हा आपण लक्ष दिलं नाही, लक्षात. तर त्याच्यावर छानपैकी विचार करा आणि तुमच्या पद्धतीनं ते सुरुवात करा कामाला. काय प्रॉब्लेम? याच्याशिवाय दुसरे काय प्रॉब्लेम आहेत का कोणाला? सांगा. मॅम आमचे प्रोजेक्ट गाईड आता इन्स्टिट्यूट मध्ये नाहीये, त्यांची बदली झाली. मग आम्ही कोणाकडे जॉईन करू? कोण आहे तुझे प्रोजेक्ट गाईड? कोण होते? माने सर होते, PU माने सर. PU माने सर होते. मग चव्हाण सरांना फोन करून सांगायचं अशा सगळ्या मुलांचं रेकॉर्ड चव्हाण सरांच्याकडे आहे, ते अलॉट करतायत. पण ते मीन व्हाईल तुझं काय तयार झालं पाहिजे? माने सरांनी तुला जो टॉपिक दिला होता, जसं समरवीरला मी मगाशी सांगितलं की तोपर्यंत तू त्याच्याशी रिलेटेड पेपर डाउनलोड करून रिव्ह्यू आर्टिकल तयार करायला सुरुवात करायची. आलं लक्षात? कोण कोण होती तू आणि? हो मॅम, मी आणि स्नेहल कुंभार होतो, पण मॅम तिने ऍडमिशन नाही घेतलेलं. बर, मग अजून कोण आहे? नाहीतर तुझं तू एक आता काय कोणी कोणीच असलं नाहीये. सगळे आपापल्या घरीच आहे. ओके, बघा आता परत 11वर आली संख्या. 16चे परत 11 झाले. आय डोंट नो व्हॉट इज द प्रॉब्लेम. सी, फॉर यू दिस इज ओनली 2 lectures. For us we are conducting 4 lectures daily online for BSc 1 class, for BSc 2 class, for BSc 3 class and for MSc class. We 10 are there and everybody is very busy in engaging classes. Being the senior most students in the institute, it is your responsibility that if somebody has not joined the class, chalo let us, I'll present today. The rest of the class will listen to me. Create your own link and continue with the activity. Isn't it possible? Because by the end of this year you will be having 2 degrees, PG degree, and you are expected to work in some industry or in some school or in some college. So what you will do then? So prepare your mindset like this. चला, नाहीये ना कोणी? मी आज घेतो लेक्चर. काय समरवीर? येस मॅम. हा, आनंद सुतार येस मॅडम. करू शकताय की नाही? हो. किती मुलांनी? तुम्हाला सगळ्यात पहिल्या लेक्चरला 2 बुक्स दिले होते, एक स्कूग अँड वेस्ट आणि दुसरं दिलं होतं GD ख्रिश्चन, बरोबर आहे? या पुस्तकाच्या शेवटी जर तुम्ही बघितलं तर खूप सारे एक्सपेरिमेंट्स दिलेले आहेत, ऑर्गॅनिकचे, इनऑर्गॅनिकचे, फिजिकलचे आणि अनालिटिकलचे. पर्टिक्युलरली अनालिटिकलचे एक्सपेरिमेंट्स बघायचे आणि त्याच्यावर तुम्ही काहीतरी लिहू शकताय, त्याच्यावर प्रेझेंटेशन करू शकता की नो, आय हॅव गॉन थ्रू अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसिजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ निकेल. ओके, or this spectrophotometry experiment is very important.
मला समजलाय तो, आय विल एक्सप्लेन इट टू यू. डू दिस. Prepare your own notes on that. That will be very helpful for you. Fine. So let us stop here. मला साधारणतः संध्याकाळपर्यंत सगळ्यांनी मेल करायचे मी सांगितलेले त्या 2 पॉइंट्सचे. फाईन. पुढच्या वेळेला तुमचं लेक्चर मानोर मॅडम घेतील. आता मानोर मॅडमनी त्यांना जो टॉपिक दिलेला आहे त्या ते सुरू करतील. मी कदाचित फिजिकल केमिस्ट्री शिकवायला जाईन. ते आता आजच्या या आठवड्यात फायनल होईल. आमचं आता परीक्षा वगैरे सगळं चाललेलं असल्यामुळे सगळेजण थोडेसे बिझी आहेत. ओके. सो आफ्टर दॅट मी तुम्हाला कम्युनिकेट करेल बाय फ्रायडे और सॅटर्डे हु विल बी कंडक्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर्स. फाईन. मानोर मॅडम घेतील किंवा मी घेईल. सो ॲट दॅट टाइम विल डिसाइड इट. सो नाउ कंटिन्यू विथ युअर वर्क. थँक्यू. Thank you, ma'am. थँक्यू मॅम.